ያ የነጃሺ ሀገር ያ ፍትሃዊ ንጉስ አለበት ወደዛ ሂዱ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን የላኩበት ሀገር ላይ ዛሬ በወንድሞቻችን በእህቶቻችን ላይ የሚደርሰው እንግልት መከራ ወላሂ የሚዘገንን ነው። እነዚህ ሰዎች አውሬዎች ናቸው። በድምጻችን ይሰማ ላይ አሳሪ የነበሩት እነዚህ ቡድኖች አዛ ሲያረጉ የነበሩት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ስንቱ ተደፈረ፣ ስንቱ ተገደለ፣ ስንቱ ከሀገር ተሰደደ፣ የእህቶቻችን ሂጃብ ስንቱ ተገፈፈ፣ ስንት መከራ መጣ። አላህ ግን አሳየን ውርደቱን። ታስረው አላህ አሳየን። አሁንም ያን ውርደት አላህ እንዲያሳየን እንማጸነዋለን። በትማራት በለው እንዳይማር አድርገው በምን በሂጃብ በምን በሶላት በተለያዩ መንገድ የእህቶቻችን ሂጃብ አይደለም ችግር የፈጠረው የነሱ አእምሮ ነው። ችግር የፈጠረው የተሸፈነው የነሱ አእምሮ ነው። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الذي إذا أعطي شكر وإذا عصي تاب وغفر والذي إذا دعي أجاب وإذا استعيذ به أعاذ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله أيها الناس فإن خير الوصية في كل وقت وفي كل حال اتق الله حيثما كنت ليس هناك شيء أفضل من الوصية بها. إن التقوى لله إن تقوى الله تورث المرء في الدنيا انشراحا وانبساطا وفي الآخرة فوزا وفلاحا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله حديثنا اليوم عن ذنب عظيم وجرم خطير. حديثنا عن خلق سيء ووصف لئيم وذنب جسيم يأكل الحسنات ويجلب الويلات ويورث العداوة والمشحنات ويسبب القطيعة والعقوق ويحل حياة الناس إلى جهيم وشقاء وكدر وبلاء. إنه يا عباد الله الظلم، نعم الظلم هو مجاوزة الحدود التي شرع الله عز وجل. الظلم هو التعدي والتطاول على شرائع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق الآخرين. والظلم من الذنوب العظام والكبائر الجسام يحيط بصاحبه ويدمره ويفسد عليه أمره ويغير عليه أحواله فتزول به النعم وتنزل به النقم ويدركه شؤومه وعقوباته في الدنيا وفي الآخرة. ولأجل كثرة مضار الظلم وعظيم خطره والتنوع مفاسده وكثير شره حرمه الله بين عباده كما حرمه على نفسه. فقال تعالى في الحديث القدس: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وما ذلك إلا لعواقب الوخيمة على الأمم وآثاره المدمرة على المجتمعات. وما ظهر الظلم بين قوم إلا كان سببا في هلاكهم وتعجيل العقوبة عليهم كما قال سبحانه في كتابه العزيز: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يتكبروا أتشاباتوች ወንድሞች እህቶች የዛሬው የጁማዓ ኹጥባችን የሚሆነው ስለ ግፈኞች ስለ በዳዮች ስለ ዙልም የዙልምን አስከፊነት የበደልን አስከፊነት የምንመለከትበት የጁማዓ ኹጥባ ርዕስ ይሆናል። የግፈኞች መጨረሻ። ግፈኞች ሁሌም ለስኬት አይበቁም። ኢነሁ ላ ዩፍሊሁ ዛሊሙን። ዛሊሞች በዳዮች መቼም ለስኬት አይበቁም፣ ሁሌም ውድቀት ላይ ናቸው። አላህ ዙልምን ከባድ አድርጎታል። ከባድ ስለሆነ መጀመሪያ በራሱ ላይ ህርም አደረገው። ሐዲስ አልቁርስ ላይ እንደተገለጸው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጌታቸው ይዘው ሐዲስ አልቁርስ በሚባለው ቃል አላሁ ተዓላ ተብሎ ሲጀመር ምንም ጊዜ አላህ ያለው ሐዲስ አልቁርስ ነውና ያ ኢባዲ አለ አላህ ባሪያዎች ሆይ
إني حرمت الظلم على نفسي بدل براسي حرم أدرجالو وجعلته بينكم محرما بما أكلاتكم حرم أدرجالو كل أدرجالو فلا تظالموا اندات تبدادلوا على الله ግፈኞች ግፍን በሰሩ ቁጥር ዙልምን ባበዙ ቁጥር መጨረሻቸው ውድቀት ነው وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى የጌታ ያዝ እንዲህ ነው አንድችን ከተማ ያዘ ጊዜ وهي ظالمه በዛች ከተማ ላይ ያሉት ነዋሪዎች በዳዮች ሲሆኑ ان اخذه عليم شديد የሱ ያዝ እጅግ አሳማሚ ብርቱ ነው አላህ በዳዮችን አይወድም አላህ والله لا يحب الظالمين ከግፈኞች ጎን ቆሞ ማቅም አይወድም ለዚህ ነው ተበዳይ ካፊርም ቢሆን እጁን አንስቶ ያ አላህ ድረስልኝ ካለ ዱዓውን ይቀበለዋል ያሉ دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا የተበዳይ ዱዓ ሙስተጃብ ነው ካፊር እንኳን ቢሆን ብለ አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሩን ይሄ ነው የበዳዮች መጨረሻ ምን ይመስላል የነብዩላህ ሁድ ህዝቦች ሁድ ላመጹ እንደፈለገው ኮሩ አላህ አጠፋቸው فاما عاد አዶችማ የሁድ ህዝቦችማ فاستكبروا في الارض በመድር ላይ ተኩራሩ ተንቀባረሩ بغير الحق ያለ አግባብ ማለት ነው የማይገባቸው ኩራት ለሰው ልጅ አይገባው የውድቀት መነሻን የውድቀት መለኪያ ነው ኩራት ሲኮራ ነው ኢብሊስም ከጀነት ይወጣው ኩራቱ እኮ ነው ምቀኝነቱ ኩራቱ ወደ ኩፍር እንዲሄድ ያደረገው እሱ فاستكبروا كروا بغير الحق في الارض بغير الحق بمدر لا على اغباب كروا من اشد منا قوه كنيا بلاي بهايل برتمان ነው እኛ ጀግኖቹ ጠንካራዎቹ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه እነሱ አያውቁም እንዴ አላህ ከኃይል በኩል በብርቱ በኩል የፈጠራቸው ጌታ ብርቱ መሆኑን አያውቁም እንዴ وكانوا بآياتنا يجحدون الناس بيننا قصوش ተአምራቶች የሚክዱ ናቸው አለ መጨረሻ ንፋስ አምጥቶ አላህ ድምጥማቸውን አጠፋው ፊራውን እንደምታውቁት ታሪኩን በየጊዜ እንደሰማችሁት አና ረቡኩም ለአላ ታላቁ ጌታችሁ ነኝ ብሎ በኒ እስራኤሎችን በባርነት እንደፈለገ አደረገ የፈለገውን ሰራ ከአንድም ሁለት ነብይ ተላከለት وقولا له قولا لينا ለዘብ ያለ ቃል ተናገሩት አባብሉታ ተአምራቶችን ተመለከተ ዘጠኝ ተአምራቶችን ለሙሳ ሰጥቶ አላህ ቅጣቱንም ምኑንም አየ ፊራውን ባይኑ ግን ኮራ በጭራሽ አለ ጭራሽ ያመኑት ህዝቦችን መጨረስ አለብኝ ማጥፋት አለብኝ አለ فاخذناه ያዝነው አለ وجنوده ሰራዊቱንም ጭምር فنبذناهم في اليم በባህር ውስጥም ጣልነው አለ ቀይ ባህር ለአላህ ጣለው فانظر تملكت كيف كان عاقبة الظالمين يبدايوች መጨረሻ እንዴት እንደሆነ ተመልከት ይላል አላህ وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ወደ እሳት የሚጠሩ መሪዎች ማደረግናቸው አለ አላህ ويوم القيامة لا ينصرون በትንሳኤ ቀን የቂያማ ቀን እነሱ አይረዱም وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة በዚህኛው ዓለም በዱንያ ላይ እርግማንን አስከተልንባቸው ويوم القيامة የቂያማ ቀን ደግሞ هم من المقبوحين እነሱ የሚባረሩ ናቸው አለ የሚባረሩ ማለት ተጠልተ ዘርበል ስትባል ውርደቱ አለ ምን እንደዛ ተጠልተው የሚባረሩ ናቸው አላህ በምን አጠፋው በውሃ አንሳፈፈው ደካማነቱን አሳየው የሰሙድ የነብዩላህ ሷሊህ ህዝቦች ነብዩላህ ሷሊህ ላይ አመጹ እንቢያሉ ዳዕዋቸውን አስተባበሉ እንደፈለጉ ሲሆኑ አላህ واخذ الذين ظلموا እነዛ የበደሉትን ሰዎች ያዛቸዋል ምን الصيحة صيحة ማለት ጩኸት ማለት ነው ጩኸት ያዛቸው በጩኸት የጠፉ አላህ ሰራዊቱ ብዙ ነው ኩን ፈየኩን ሁን ይለዋል ሆኖ ይገኛል በጩኸት አላህ ወደማቸው فاصبحوا في دارهم جاثمين በቤቶቻቸው የተንበረከኩ ሆነው ሞቱ አለ كأن لم يغنوا فيها በሷ ውስጥ እንዳልኖሩባት ሆኑ ቤት ውስጥ አላ አዋጅ ان الثمود كفروا ربهم ثمودዎች እኮ በጌታቸው የካዱ ናቸው አላ አዋጅ بعدا للثمود على الله መራቅ ከአላህ እዝነት መባረር መራቅ ለሰሙዶች ተገባቸው አለ አላህ አዎ በደለኞች ዱንያ ላይ ነገሮቹ ሲመቻችላቸው ቁዋ ሲመጣላቸው
እንደፈለጉ ኃይሉ የኛ ነው ብሎ ሲያስቡ ከነሱ በላይ ከኛ በላይ ኃይል የለም ብሎ ሲያስቡ በደካሞችን ምስኪኖች ላይ ይጮቁናሉ። ይሄ ታሪክ ያሳየው ነው። ድሮም ነበረ። ነገር ግን አንድ ቀንም በዳዮች ለስኬት ሲበቁ አይታዩም። ሁሌም ውርደት ነው የሚገጥማቸው። ዛሬን ተጨባጫችን ስንመለከት አክሱም ያሉት ሙስሊም ወንድሞቻችን የሚደርስባቸው መከራ፣ ሰቆቃ፣ እንግልት በተወለዱበት ቄ በተወለዱበት ሀገር ላይ ያ የነጃሺ ሀገር ያ ፍትሃዊ ንጉሥ አለበት ወደ ሳይዱ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን የላኩበት ሀገር ላይ ዛሬ በወንድሞቻችን በእህቶቻችን ላይ የሚደርሰው እንግልት መከራ ወላሂ የሚዘገንን ነው። በጣም ከባድ ነው። እነዚህ ሰዎች አውሬዎች ናቸው። ይሄ አጥፊ ቡድን አውሬ የሆነ ቡድን ነው። ውሳኔው ምንድነው? ሰሞን የሰማነው ጀናዛ ጭምር አስፋልት ላይ ይዛችሁ መሄድ አትችሉም አሏቸው። በድብቅ በሸለቆ በምን ካልሆነ በአደባባይ ላይ ይዛችሁ መሄድ አትችሉም። ያ አላህ ምን አይነት አውሬነት ነው? ነብዩ እንዲነበሩ እንዴ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ቀን የይሁዲ ጀናዛ አለፈ። ነብዩ ቆሙ። ይሄ እኮ ይሁዲ ነው አላቸው። እሷስ ቢሆን ነፍስ አይደል እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፍስ አይደል እንዲያሉ። ጀናዛ ሲያልፍ ቆመን እንድናሳልፍ ነው የታዘዝነው። ይሄ ነው መራህችን። ይሄ ነው የእስላም አስተምሮ፣ የእዝነት የፍትህ ዲን። ይሄ ነው ሁሉ ያስተምሮ። ጀናዛ ይዛችሁ መሄድ አትችሉም። ሰላት የሚባል መስገድ አትችሉም። አዛን የሚባል በማይክሮፎን ማውጣት አትችሉም። እነሱ ላይ የደመደሙቸው ነገር ነው። በአክሱም ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ላይ በተወለዱበት ሀገር ላይ ነገር ግን እንደዚህ አምባገነን እንደሆኑ ወላሂ አይዘልቁም። ይዘልቃሉ። ወላሂ አላህ ያሳየናል። አላሳየንም እንደ ጌታችን ወቲልከል አያም ኑዳዊሉሃ በይነ ናስ። እችን ቀን በሰዎች መካከል እንገለባብጣታለን አለ አላህ። ገልብጦ አሳይቶናል። በድምፃችን ይሰማ ላይ አሳሪ የነበሩት እነዚህ ቡድኖች አዛ ሲያረጉ የነበሩት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ስንቱ ተደፈረ፣ ስንቱ ተገደለ፣ ስንቱ ከሀገር ተሰደደ። የእህቶቻችን ሂጃብ ስንቱ ተገፈፈ፣ ስንት መከራ መጣ። አላህ ግን አሳየን ውርደቱን። ታስረው አላህ አሳየን። አሁንም ያን ውርደት አላህ እንዲያሳየን እንማጸነዋለን። በማን ላይ? በእነዚህ አይነት አምባገነኖች ላይ። ሌላ አይደለም፣ የኢስላም ጥላቻ ነው። ወላሂ ምንም አይደለም። እዚህም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም እህቶቻችን ላይ ሂጃብ አትለብሱም ብሎ ስንት ቀናቸው ከትምህርት ከተፈናቀሉ፣ ስንት ቀናቸው። እኔ የሀገር ጠላት የሆኑ ሰዎች የሀገር ጠላት ብዬ ነው መጠራቸው። ለምን ከተባለ ዲኑን የያዘ ስነ ምግባር ያላት ስነ ምግባር ያለው ወንድማችን እህታችን በአካዳሚክ ዕውቀት ትልቅ ደረጃ ከደረሱ ለሀገሪቷ ትልቅ ተስፋዎች እነዚህ ናቸው። ከሙስና የጸዱ ከግሩፕተኝነት የጸዱ በፍትህ ብቻ አላህ ያየኛል፣ የሆነች ተንኮል ብሰራ ያለ አግባብ የሆነ ነገር ባደርግ ብፈርም ምን ባደርግ ማን ያየኛል ይላሉ። አላህ ያየኛል ብለው ለሀገሪቷ ተስፋዎች እነዚህ ነበሩ። ነገር ግን የሀገር ጠላቶች የእስላም ጥላቻ ያለባቸው በየቦታው በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ ሁሌም ስልጣናቸውን ተገን አድርገው የተለያየ ምክንያት እያደረጉ ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ከትምህርት ያፈናቅላሉ። አትሂድ አትበለው እንዲሄድ አድርገው የሚባል ቋንቋ አለ አይደል? አትማር አትበለው እንዳይማር አድርገው። በምን? በሂጃብ፣ በምን? በሶላት፣ በተለያዩ መንገድ። ቅንነት ቢኖር መልካምነት ቢኖር የደህንነት ጉዳይ ነው። ሴት አሉ አይደል? ፈታሽ፣ ዘበኞች፣ ጠባቂዎች። እስቲ ፊትሽ አይታ ማስገባት ይቻላል። በትምህርት ቤት ውስጥ ጥሩ ተማሪ በስነ ምግባር የሚታወቁት እነዚህ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ግን ጥላቻ ያወራቸው አእምሯቸው የታወረ የእህቶቻችን ሂጃብ አይደለም ችግር የፈጠረው የነሱ አእምሮ ነው። ችግር የፈጠረው የተሸፈነው የነሱ አእምሮ ነው። የታወረው የነሱ ልቦና ነው። የሀገር ጠላቶች ብዬ የምጠራቸው ትምህርት ሚኒስቴር በየጊዜው በሙስሊሙ ላይ የተለያየ በላይ ያመጣል። በሚታተሙ መጽሐፎች ላይ አሁንም ጭምር ከአባን ለሙስሊሙ ምን አድርጎ ነው የሳለው? ተመልከቱ። የሰባተኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ ዒድ ሲመጣ ብሔራዊ ፈተና ብሎ ያውጃሉ። ዒዱን ቀን እያወቁት ሙስሊሙ የዒዱ ቀኑን ዋዜማውን ዒዱን እያለ ያክብር ወይስ በፈተናው ይጨናነቅ? ይሄ ለሀገር የሚበጅ አይደለም፣ ሀገርን ውድቀት ውስጥ የሚከት ነው። ስለዚህ መንግስትም እንደነዚህ አይነት አካላቶችን ጥብቅ እርምጃ እንዲወስድባቸው እንጠይቃለን።
የኛም ቤታችን መጅሊሳችን ጉዳዩ ላይ እየሄደበት ነው። ከዚህ በላይ ግን ሊሄድበት ይገባል። ሙስሊሙ እየጠበቀ ነው። እነዚህን ሰዎች ለፍርድ ሊያቆማቸው ይገባል። ሁሌ ሹሩሩ አያስፈልግም። እነዚህን ሰዎች ለፍርድ ሊያቀርባቸው ይገባል። የኢስላም ጥላቻ ያለባቸው ሰዎች ነው የሚያደርጉት። አላህ ስለነገረን ወማ ነቀሙ ሚንሁም ኢላ አን ዩእሚኑ ቢላሂ ልዐዚዚል ሐሚድ። ከነሱ ምንም አልጥሉባቸውም አሸናፊና ምስጉን በሆነው በአላህ ስላመኑ ነው። አለዚ ለሁ ሙልኩ ሰማዋቲ ወልአርድ ወላሁ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ሸሂድ ብሎ አላህ የገለጸው። ስለዚህ ዙልም በደል ከባድ ነው። በኢስላም ትልቅ ቦታ ያለው ነው በደልነቱ። አላህ የማይምረው የዙልም አይነት አለ። ሶስት አይነት ዙልም አለ። አንደኛው አላህ ጋር ያለ ከባድ መግፊራ የሌለው ዙልም ነው። እሱም ሽርክ ነው። አላህ ይጠብቀን። ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም ብሏል አላህ። ሽርክ ማለት የበደሎች ሁሉ በደል ብሏል። ይሄ ራሳችንን እናርቅ። ሽርክ ማለት ካንሰር ነው። ራሳችንን እንጠብቅ። ሐቂቃ አኺራችንን ቀብራችንን እናሳምረው። ሽርክ ይዘን ከሄድን ከባድ ነው። ኢነላህ ላ የግፊሩ አን ዩሽረከ ቢሂ ወየግፊሩ ማ ዱነ ዛሊከ ሊመን የሻ ብሎ አላህ አልምርም ያለው ነገር ነው። አላህ እንዲጠብቀን ዱዓ እናድርግ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ዱዓ አድርጉን ያሉ። ጠዋት ማታ ጌታዬ በአንተ አውቄ ከማጋራት እጠበቃለሁ፣ ሳላውቅ ያጋራሁትን ማረኝ ብላችሁ ሰሃቦቹ ፈርቶ ሲጠይቁ ይህንን ዱዓን ያስተማራቸው ጠዋት ማታ ዱዓ እንዲያደርጉ። እነዛን ብርቅዬ ትውልዶችን ይህን ያዘዙት። እኔ እናንተ ጋስ ሌላኛው ሽርክ ዙልም የሚባለው ራስን መበደል ነው። ራስን መበደል ይህን ከፈለገ አላህ ይምረዋል፣ ከፈለገ ይቀጠዋል። ሶስተኛው ዙልም አይነት ግን በሰዎች መካከል አሁን አምባገነኖች እንደሚያደርጉት ዙልም አለ። እኛም እርስ በራሳችን የሰው ሐቅ ምን በላ፣ ሰውን ምን በድል፣ ጎረቤትን ምን ናስለቅስ፣ ይህም ከሆነ ያ ሰው አውፍ እስኪለን ድረስ ምን የለም አላህ አይምረውም። የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ፣ ኢነማ አነ በሸሩን፣ እኔ እንደናንተው ሰው ነኝ። ወኢነኩም ተኽተሲሙነ ኢለየ፣ እናንተ እኔ ዘንድ ተከራክራችሁ ትመጣላችሁ። ወለዐለ ባዕድኩም አን የኩነ አልሐነ ቢሑጀቲህ ሚን ባዕድ፣ ምናልባት ከፊሉ ከአንደኛው በአነጋገር በጣም አንደበተ ርቱዕ ገላጭ ሊሆን ይችላል፣ አዋቂ ሊሆን ይችላል። ሲናገር አንደበቱ በጣም ያሳምን፣ ያለቅሳል። ምን ይላል? እኔ ነኝ የተበደልኩት፣ አልቅሶ ያሳምን ሰው አለ። እኔ ደግሞ ፈአቅዲ ለሁ ቢነሕዊ ማ አስማዕ፣ በምሰማው ነገር እፈርድለታለሁ አሉ። ምሰማውን ምን ማለታቸው ነው? ገይብን አላውቅም። ገይብ የሚያውቀው ማን ነው? አላህ ነው። ገይብን አላውቅም እያሉ ነው። በምሰማው ፈመን ቀደይቱ ለሁ ቢሐቅ አኺህ፣ የወንድሙን ሐቅ ሰጥቼው ከሆነ ፈርጀለት ከሆነ ፈኢነማ አቅጠዑ ለሁ ቂጥዐተን ሚነ ናር ሙተፈቁን ዐለይህ፣ ለሱ የቆረጥኩለት የሰጠሁት የጀሃነምን ቁራጭ ነው። አዎ ዛሬ አንደበተ ርቱዕ ነው። ለዳኛ በጎን በኩል አቀብሎ የሱ ሱቅ ያልሆነውን የኔ ሱቅ ነው፣ የሱ መሬት ያልሆነውን የኔ መሬት ነው፣ የሱ ንብረት ያልሆነውን የኔ ንብረት ነው ብለው ሰውን የሚያስለቅስ፣ ሰውን የሚያፈናቅል፣ ገንዘቡን ተማምኖ ሚስኪኖች የሚያስለቅስ ስንቱ ነው። አላህ በቁርአን ላይ የተናገረው ነው። ወላ ተእኩሉ አምዋለኩም በይነኩም፣ ገንዘቦቻችሁን በማዕከላችሁ አትብሉ። ቢልባጢል፣ ቢልባጢል ማለት በዙልም በበደል ያለ አግባብ ማለት ነው። ወቱድሉ ቢሃ ኢለል ሑካም፣ ያል ወደ ዳኛዎች የምታስጠጓት ስትሆኗል። ዳኛ ጋር ሄድና ጠዋት ምኩት በጊዜው ይሄዳል ለከሰዓት ፍርድ እንዲፈረድለት በጎኔውን ነገር ያቀብላል። ሙስና ማለት ነው። ሊታእኩሉ ፈሪቀ ሚን አምዋል ናስ፣ ከሰዎች ገንዘብ ከፊሉ ልትበሉ ብላችሁ ቢልኢስም፣ በወንጀል በኃጢአት ልትበሉ ያለ አግባብ ይህን አታድርጉ። ወአንቱም ተዕለሙን፣ እያወቃችሁ የራሳችሁ ሐቅ እንደሆነ እንዳልሆነ እያወቃችሁ አታድርጉ። ዛሬ ሊሳካል ይችላል። ዛሬ ልታጭበረብር ትችላለህ። ዛሬ ሰው ልታስለቅት ትችላለህ። ነገ ግን አላህ ዘንድ በዳይም ተበዳይም የሚቆምበት የአላህ ፍርድ ማንም አይበደልበት፣ ሙስና የሌለበት፣ ሽምግልና ተብሎ በሽምግልና መታለል የሌለበት በዛች ቀን ላይ አላሁ የሕኩሙ በይነኩም የውመ ልቅያማ፣ አላህ በማዕከላችሁ የቅያማ ቀን ይፈርዳል። ፊማ ኩንቱም ፊህ ተክተሊፉን፣ በዛ ትወዛገቡበት፣ ትለያዩበት፣ ትከራከሩበት በነበረው ነገር አላህ ይፈርዳል። ሐቅ ይመለሳል፣ አትጠራጠር። ለቱዓዱነ ልሕቁቀ ኢላ አህሊ የውመ ልቅያማ፣ መብቶችን ሐቆችን ነገ የውመ ልቅያማ ወደ ባለቤቷ ትመልሳላችሁ። ሐታ ዩቃደ ልሻት ልጀልሃኢ ሚን ሻት ልቀርና፣ ቀንድ ያላት ፍየል ቀንድ የሌላትን ፍየል በዱንያ ላይ ወግታ እንኳን ከሆነ ነገ የውመል ቂያማ አላህ ቀንድ የሌላትን ቀንድ ይሰጣታል። ቀንድ ያላትን ቀንዷን ወስዶባት ውጊያት ትባላለች፣ ብድር ትመልሳለች። እንስሳ ናቸው። መጨረሻቸው ምንድን ነው? አፈር ሁኑ ነው፣ ሙቱ ይባላሉ፣ አፈር ይሆናሉ። ሰዎች ዘንድስ
በእንሳ ማከል አላህ ይህንን ፍርድ ከሰጠ በእኛ ማከልስ ፍርድ የለም ወይ? ኢብኑ ተይሚያ ረሕመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላሉ? ፍትህ በየትኛውም ቦታ ዋጅብ ነው፣ ግድ ነው፣ ለማንኛውም ሰው የሚያስፈልግ ነው። በደል ደግሞ ሐራም ነው። ለማንኛውም በየትኛውም ሁኔታ ማንንም ሊበድል አይገባም። ሙስሊምም ይሁን ካፊርም ይሁን ማንንም ይሁን ማንንም ሊበድል አይገባም ብለው ያ አዩሃ الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء እናንተ ሰዎች ወይ ለአላህ ትክክለኛ በፍትህ መስካሪዎች ሁኑ بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ወደ እንዳይጎትታችሁ በሰዎች መካከል ጸብ ተከስቶ የሆነ ፍርድ ወደ ወገኖቻችሁ ወደ ቤተሰቦቻችሁ እንዳይላችሁ እንዳይጎትታችሁ ለእናንተ ቅርብ የሆኑ ሰዎችም ላይ እንኳን ቢሆን ፍርዱን እውነተኛውን ተናገሩ። ይሄ ነው ለተቅዋ የቀረበው። أسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم وأن يكفينا شر الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة إمام المتقين وهجة الله على الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد እንግዲህ በዳዮች እንደበደሉ አይቀሩም። ሁልጊዜም ተበዳይ የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳማ። ተበዳይ እንቅልፍ የለውም። በዳይ ይረሳል፣ እንደፈለገ ይተኛል፣ እንደፈለገ ይሆናል። ተበዳይ ደግሞ አይረሳም። ተበዳይ እንቅልፍ የለውም። ሌሊቱን ከጌታው ጋር ነው የሚያወራው። ያ ረብ በተበደልኩበት ጉዳይ ይላል፣ ያለቅሳል። አላህ ደግሞ ለአንሱረነኪ ብሏል። እረዳሻለሁ ብሎ አላህ ቃል ገብቷል። ለማን? ተበዳይን። ከጊዜ በኋላ ቢሆንም እረዳሻለሁ አይቀርም። ስለዚህ ወንድሞች በዳዩኑ ሰዎች የተበዳይን ዱዓ ይጠንቀቁ። አክሱም ያሉት ወንድሞቻችን ዱዓ ያድርጉ። ተበዳዮች ናቸው። የነሱ በደል የኛም በደል፣ እኛም ዱዓ እናድርግ። በዳዮችን አላህ እዚሁ በዱንያ ላይ በሐያት ያለን ኃያሉነቱን በእነሱ ላይ እንዲያሳየን ዱዓ እናድርግ። በደላቸው የከፋ ነው። በደላቸው ዲንን ማበላሸት ነው። በደላቸው ከባድ ነው። ሐቂቃ ገንዘብ መንጠቅ ምናምን አይደለም እነሱ ጋር፣ ያም የተዋጣላቸው ነው። ያንንም እንደፈለገ ነው የሚያደርጉት። ነገር ግን የነሱ አሁን ግን የተነሱበት በደል በምድር ላይ አላህ ማለት አትችሉም ነው። አላህን መገዛት አትችሉም ነው። የተቀደሰች ከተማ አሉ። የተቀደሰች ኸምሩ እንደፈለገ የሚጠጣበት፣ መሸታ ቤቱ ዝሙቱ ቤት እንደፈለገ የሚደረግበት የአላህ ስም ሲነሳ አይሆንም። ይሄ ምን አይነት ፍትህ ነው? ይሄ ምን አይነት አቅል ነው? እዛም ያሉት ክርስቲያን ወንድሞቻችን የዚህ ደጋፊ ያልሆናችሁ አብራችሁ ከነዚህ ወንድሞቻችን ጋር ቆማችሁ እንደነዚህ አይነት በዳዮችን ተውልቱል ይገባል። ነገ ይደርሳል እናንተ ላይ። እነዚህ በዳዮች እነዚህ አምባገነኖች የሀገር ጸር ናቸው። ሀገር እንዳታድግ የሚመኙ ናቸው። ስለዚህም ተበዳዮች ዱዓ አድርጉ። ዳዕወቱል መዝሉም ሙስተጃበቱን፣ የተበዳይ ዱዓ ሙስተጃብ ነው። ወኢን ካነ ፋጅራን ፈፉጁሩሁ አላ ነፍሲህ፣ ፋጅር እንኳን ቢሆን ፋጅርነቱ አመፃኝነቱ ለራሱ ነው። አላህ አመፁን ወዶ ሳይሆን ከተበዳይ ጎን ስለሚቆም ነው። ማንም ሰው ተበድሎ እጁን ከነሳ አላህ እቀበላለሁ አለ። ሙዓዝ ኢብኑ ጀበልን ወደ የመን ልከውት ብዙ ነገር አስተማሩት። ሻሃዳ፣ ሶላት፣ ዘካ እንዲህ ያሉትና መጨረሻ ሰደቃ ስትቀበል ከሀብታሞች ይዘህ ለድሃዎች ምሰጠው እንቁ ሀብታቸውን ያለ አግባብ እንዳትነካ። ሙዓዝ ኪሱስ ሚከቱ አይደለም፣ ያለ አግባብ እንዳትነካ አሉትና ወተቂ ዳዕወተል መዝሉም፣ የተበዳይን ዱዓ ተጠንቀቅ። ፈኢነሃ ለይሰ በይነሃ ወበይነ አላህ ሒጃብ፣ በተበዳይ ዱዓና በአላህ መካከል ግርዶ የለም፣ አላህ ይቀበላል። አንድ ታሪክ አንስቼ ፕሮግራሜን ልዝጋው። ኢማም ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ነው። ተበዳይ ዱዓ አድርጎ እንዴት እንደሚቀበል በዱንያ ላይ አላህ እንዴት እንደሚያሳይ። አን ዑርዋ ኢብኑ ዙበይር የሚባሉ ታላቁ ተዓቢይ አነ ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ኑፈይል ረዲየላሁ ዐንሁ ኻሰመቱ አርዋ ቢንት ኡወይሲን። አርዋ ቢንት ኡወይስ የምትባል ሴት ሰዒድ ኢብኑ ዘይድን የሚባሉ ታላቁ ሰሓቢይን ከሰሰችው ወደ መርዋን ኢብኑል ሐከም።
ابن الحاكم مروان ابن الحاكم يبال المسلم وش دانياغا من بلا ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها سو كسوا مريت يون نجر ندو السدبات هرقا سمونات تاكسسچو سعيد مناله أنا كنت آخذ شيئا من أرضها أنا ينسان مدر منكاو بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام يا أنني مسألة أستمروا كسم بوالا يسان حق منكاو نينياله قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه من دنوالو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملك تنيا سمعتشالو يقول من آخذ شبر من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين سلو يا عند سو مرت بظلم سنزر كند ينكا يوسد نجي يوم القيامة 7 مدر يتطلق اللتال تشكم يبالال إن كبار زاتشا إن كبار نجر سمعتشي يسون حقنا كالو على فقال له مروان مبالو دانيا منالو لا أسألك بينه بعد هذا كذبوا على أنت مسرجام طبيال تيكهم سعيد تبدينونا فقال سعيد منالا اللهم الله وي إن كانت كاذبة اتشسيت واشون دونج فأمي بصرها عينوان أورو واقتلها في أرضها بزي بمدروان مقدلات قال فما ماتت حتى ذهب بصرها اتشسيت الموتجم عينوان يتوقد بيوننجي وبينما هي تمشي في أرضها الصبا مدروان ليست تقواز إذ وقعت في حفرة عندك قد قوال لي ودكت فماتت متفق عليه وفي رواية لمسلمين أم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه إمام مسلم بزقبتين معنى يزو وأنه رآها السراس تملكتات من سعيد أمياء أين سورونا تلتمس الجدور قدات دابسالج تقول تلنبر أصابتني دعوة السعيد يا سعيد دعانو يا جنين وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته بها بزا بكسستشو بمقتتشبت مدر لي ودكتشنا فوقعت فيها فكانت قبرها السهونة سلزي ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون الله زنجنو بلا أتقمت بدايوت بميسر السرا إنما يؤخرهم الله ميا زقياتشو ليوم تشخص فيه الأبصار عينوت ميك ألعب بزبة كان يتبك الله تشونو يا كان مقبيا موتاتو ودي لالو يا يوردتاتشون كان الله يازقات جلاتشونو نقرقن تبداي الزيدو أدرقو الله وطيتون ياسايوال وطيتن بزوا سايتونال بدواء نبرتا بدواء نتنكر لمن وندموچاچن تچنكن دعاء نادرق يا مسلم قدى لاساسبو كنيا يدلن بلو الله ملكتن يستمروا اللو دعاء نادرق اللاتشو ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على سيد المرسلين وقدوة الناس أجمعين كما أمركم بذلك العليم الخبير فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم نجنا من بطش الظالمين اللهم نجنا من بطش الظالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في أقصم اللهم انصر إخواننا في أقصم اللهم انصر إخواننا في أقصم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.